ओं रमन्ते योगिनो अनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि इति रामो पदे नासो परं ब्रह्म अभिधीयते चिन्मयस्य अद्वितीयस्य निष्कलस्य शरीरिणः उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना। नमस्कार। श्री राम कथा। भगवान श्रीरामचंद्रेर विवाह अनुष्ठित होयेछे। नवविवाहित बर बधू अयोध्याय एसेछेन। सुखे तारा राजसुख भोग करछेन अयोध्या नगरीते। अयोध्या नगरीते आनंदेर हाट बाजार बसेछे। सबाई आनंदमय, प्रकृति आनंदमय, गाछपाला आनंदमय, पशु पाखी आनंदमय। सर्वोपरि अयोध्यार प्रजा और नागरिकेरा सबाई आनंदमय। भगवानेर राज्य सुख, नवविवाहित बर बधू राम सीता तारा सुखे तादेर जीवन यापन करछेन। तो एक दिन सर्व अलंकार विभूषित श्रीरामचंद्र अयोध्याते निजेर प्रासादे रत्न सिंहासनेर उपरे बसे आछेन। तिनी तार शरीर नीलोत्पल श्याम, कण्ठे तार कौस्तभ मणि शोभित। और श्री श्री सीता देवी এই सर्वालंकार विभूषित श्रीरामचंद्र के रत्न दंडयुक्त चामर सहाये बातास करछेन। रामचंद्रेर मुखे आछे पान, पान खेये तार ओई श्यामवर्ण शरीर एवं ठोट लाल और पानेर लालेते तार मुखटी होयेछे, ठोंटगुली होयेछे, ठोंटगुली होयेछे लाल लाल रंगेर। लाल ठोंटगुलिते आरो जेन सौंदर्य शोभा पाच्छे। भगवान श्रीरामचंद्र सानंदे ताम्बूल चर्बण करछेन। सेई समय भगवान श्रीरामचंद्र के देखार जन्य, ताके दर्शन करार जन्य देवर्षि नारद ओई अयोध्यापुरीते अवतीर्ण हयेछेन। पुथिकार देवर्षि नारदेर रूपेर वर्णना करछेन। शुद्ध स्फटिक मणितुल्य स्वच्छ कांतिमान सुंदर गौरवर्ण चेहरा और शरद चंद्रेर न्याय निर्मल दर्शन। এই नारद मुनि हलेन चारजुगी अमर। तिनी हरिगुणगान भगवानेर नाम गुण कीर्तन करेई चलेछेन। जे सब भक्तेरा तीव्र व्याकुलता सहे भगवानेर भजना करे, तारा जखन आर अग्रसर होते पारे ना भगवानेर दिके, कथित आछे এই नारद मुनि एसे तादेर सहायता प्रदान करेन। जे कोनो रूप धारण करे एसे सेई भक्तके तिनी भगवानेर दिके अग्रसर करे देन। तिनी हलेन भक्त श्रेष्ठ देवर्षि। तिनी चार जुग अहरह निशिदिन भगवानेर नाम गुण कीर्तन करे चलेछेन। सेई तिनी एसेछेन अयोध्यापुरीते। भगवान श्रीरामचंद्र जेखाने रत्न सिंहासनेर उपरे बसे आछेन, सीता देवी चामर बेजन करछेन, सेइखाने एसे उपस्थित हयेछेन। नारद मुनि के अकस्मात देखेई श्रीरामचंद्र सहसा ओई जे रत्न सिंहासनेर ऊपर बसेছিলেন सहसा उठे दाड़िए सीता के साथे निये भक्तिपूर्वक करजोड़े भूमिते मस्तक संलग्न करे प्रणाम करलेन। राम सीता दुजने मिले देवर्षि नारद के भूमिते मस्तक रेखे प्रणाम करलेन। अतःपर भगवान श्रीरामचंद्र परम प्रीतिर सहित देवर्षि नारद के बोलें, भगवान रामचंद्र बोलছেন, हे मुनि श्रेष्ठ,
আমাদের ন্যায় বিষয়াসক্ত সংসারী জীবের পক্ষে আপনার দর্শন লাভ অতি দুর্লভ। রামচন্দ্র বলছেন যে আমরা সংসারী লোক, বিষয়ে আসক্ত লোক, আমাদের পক্ষে আপনাদের মতো মুনিজনের, ভগবানের পরম ভক্তজনের দর্শন অতি দুর্লভ। হে মুনি, আমার পূর্বজন্মকৃত বহু পুণ্যফলের আজ উদয় হয়েছে বলেই আপনাকে দর্শন করলাম। বহু পুণ্যফল বশতই সংসারীগণের সৎসঙ্গ লাভ ঘটিয়া থাকে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এখানে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে বলছেন যে বহু জন্মের বহু পুণ্যফল বশতই আমাদের মতো সংসারী জীবেদের, আপনাদের মতো মুনিজনের দর্শন লাভ ঘটে থাকে। আর আপনাদের মতো সৎসঙ্গ, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এখানে সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। ঠাকুরও কথামৃতে বলেছেন সৎসঙ্গ অর্থাৎ সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গের প্রয়োজন, কেননা সংসার মানুষকে ভগবান থেকে ভুলিয়ে দেয়। সেই সংসার থেকে মন তোলার জন্যই সৎসঙ্গের প্রয়োজন হয়। শঙ্করাচার্য লিখছেন, ভগবান শঙ্করাচার্য, স্খনমপি সজ্জন সঙ্গতি রেখা ভবতী ভবার্ণবে তরণের নৌকা। ক্ষণিকের সৎসঙ্গ, ক্ষণিকের সাধুসঙ্গ এই সংসার রূপী সমুদ্রকে পার করার জন্য নৌকা স্বরূপ, যেমন নদী পার হতে গেলে নৌকার প্রয়োজন হয়, সেই রকম সৎসঙ্গ সাধুসঙ্গ আমাদেরকে ভবনদী পারাপারের নৌকা স্বরূপ। রামচন্দ্র বলছেন, হে মুনীশ্বর, আজ আপনার দর্শন লাভ করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। আপনার কী কার্য আমাকে সম্পাদন করতে হবে তা বলুন, আমি অচিরেই তা পূর্ণ করব। তখন ভক্তবৎসল নারদ রামচন্দ্রকে বলছেন, নারদ তো জানেন রামচন্দ্রকে, কিন্তু রামচন্দ্র বিনয়বশত তিনি যার যা শ্রদ্ধা ও সম্মান সেটি দিচ্ছেন। আমরা ঠাকুরের জীবনীতেও দেখেছি, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনীতেও দেখেছি, তিনি নিজে সাক্ষাৎ ভগবান হয়েও যাকে তাকে প্রণাম করছেন, নমস্কার করছেন। যে যেরকম শ্রদ্ধার লোক তিনি তা করছেন। রামচন্দ্র এখানে তার ব্যতিক্রম তিনি নন, সেই যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই রামকৃষ্ণ তিনি আগের জন্মেও রামরূপেতেও তিনি নিজে ভগবান হয়েও নারদ মুনিকে প্রণাম করে বলছেন যে আপনি আমাদের বহু পুণ্য ফলের ফলে আপনার দর্শন লাভ হয়েছে। ভক্তবৎসল রামচন্দ্রকে নারদ মুনি বলছেন, হে রাম, আপনি অজ্ঞানী সুলভ বাক্য সহায়ে কেন আমাকে মোহিত করিতেছেন? হে বিভো, আপনি বলিয়াছেন যে আপনি সংসারী, ইহা অতীব সত্য, কারণ সর্বজগতের আদি কারণ মায়া আপনার গৃহিণী। নারদ কেন মুনিশ্রেষ্ঠ হয়েছেন? আমরা নারদের ভগবান রামচন্দ্রের স্তুতিতে নারদ স্তুতি করছেন ভগবান রামের, যে আমরা সেই স্তুতিরই আলোচনা করছি। যে আপনি বলছেন আপনি অজ্ঞানী সুলভ বাক্য বলে আপনি আমাকে মোহিত করতে চাইছেন, আর আপনি যে বলছেন আপনি সংসারী, এটি অতি সত্য কথা। কারণ কি না, সর্বজগতের আদি কারণ যিনি মায়া, সেই মায়া অর্থাৎ সীতা দেবী আপনার গৃহিণী, অর্থাৎ আপনি সংসারী, এটি সত্য কথা। হে প্রভু, আপনার সান্নিধ্যবশতই সেই মায়া দ্বারা ব্রহ্মা আদি সর্বপ্রজা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সত্য রজ তমময়ী ত্রিগুণাত্মিকা মায়া সর্বদা আপনার আশ্রিত বলিয়া ভাসমান হইয়া থাকে, এবং মায়া উক্ত ত্রিগুণানুরূপ শুক্ল লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ প্রজা যথাক্রমে সত্য রজ ও তমগুণ প্রধানা প্রজা উৎপন্ন করিয়া থাকে। অতএব লোকত্রয় রূপ মহাগৃহে আপনি গৃহস্থ। নারদ মুনি শাস্ত্রজ্ঞ, তিনি শাস্ত্র সহায়ে ভগবান রামচন্দ্রকে বলছেন যে আপনার মায়ার দ্বারাই পুরুষ আর প্রকৃতির মিলনের ফলে আপনার গৃহিণী সীতাদেবীর মায়ার দ্বারাই পুরুষ আর প্রকৃতির মিলনের ফলে তিন ধরনের প্রজা উৎপন্ন হয়। তিন ধরনের
প্রজা বলতে এখানে আমরা মানুষকেই ধরতে পারি, কিন্তু বিশ্ব চরাচরের যা কিছু সৃষ্টি সবই তার থেকে। আমরা এখানে মানুষের কথাই আলোচনা করছি। নারদও সেই মানুষের কথাই বলছেন যে 3 ধরনের প্রজা উৎপন্ন হয়, সাত্ত্বিক, রাজসিক আর তামসিক। এরা আপনারই মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এরা বিভিন্ন ধরনের কার্য করে থাকে সংসারে। এই মায়া এরা নারদ মুনি শাস্ত্র সহায়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন। পুনরায় রামচন্দ্রকে বলছেন, হে রাম, আপনি ভগবান বিষ্ণু। আমরা আগেই বলেছি নারদ মুনি জানেন রামচন্দ্রকে, আপনি হলেন সাক্ষাৎ বিষ্ণু। জানকী সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী রূপিণী, আর জানকী হলেন লক্ষ্মী রূপিণী। আপনি শিব, সীতা পার্বতী। আপনি ব্রহ্মা, সীতা সরস্বতী। আপনি সূর্য, সীতা প্রভা। আপনি চন্দ্রমা, সীতা শুভলক্ষ্মণা রোহিণী। আপনি ইন্দ্র, সীতা পুলম কন্যা শচী। আপনি অগ্নি, সীতা স্বাহারূপা। পুরুষ আর প্রকৃতি, ভগবান আর তার শক্তি। ঠাকুরের কথায় ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি, সেই রকম ভগবান রামচন্দ্র এবং সীতা অভিন্ন। এটি নারদ মুনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন যে আপনি বিষ্ণু, সাক্ষাৎ বিষ্ণু, আর সীতা দেবী হলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। হে প্রভু, আপনি মহাকাল রূপ সীতা। নারদ মুনি বলছেন, হে প্রভু, আপনি মহাকাল রূপ সীতা সংযমনী। হে জগন্নাথ, আপনি নিরতি শুভলক্ষ্মণা, জানকী তামসী। হে রাম, আপনি বরুণ, শুভলক্ষ্মণা, জানকী ভৃগুকন্যা বারুণী। হে রাম, আপনি বায়ু, সীতা তাহার সদা গতিরূপে প্রসিদ্ধা। ব্রহ্ম শক্তি ছাড়া কোনো কাজ করতে পারেন না। নারদ মুনি একথা ঠাকুরের কথায় আছে, ব্রহ্ম শক্তি ছাড়া কোনো কাজ করতে পারেন না। এখানে নারদ মুনি বলছেন যে আপনি যে সমস্ত কাজ করছেন সে সমস্ত কাজের আদি কারণ রূপিণী হলেন সীতা দেবী। বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে নারদ মুনি এখানে বলছেন যে আপনি হলেন নিরতি শুভলক্ষ্মণা, সীতা হলেন তামসী। আপনি হলেন বরুণ, আর শুভলক্ষ্মণা সীতা হলেন বারুণী। হে রাম, আপনি বায়ু, আর বায়ু যে প্রভাবিত হয় সীতা হলেন তার গতিরূপিণী। হে রাম, আপনি কুবের, আর সীতা সর্বসম্পদ রূপা। বিভিন্ন দিক থেকে মহামুনি নারদ বলছেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে, তার মাহাত্ম্য কীর্তন করছেন, তার স্তুতি করছেন যে আপনি হলেন কুবের, আর সীতা হলেন কুবেরের যে ধন সম্পদ সর্বসম্পদা, আর সীতা হলেন সেই সম্পদ। আপনি সর্বলোক সংহারী রুদ্র, আর আপনি হলেন সর্বলোকের সংহারক, সর্বলোককে ধ্বংস করতে পারেন। আপনি হলেন সেই রুদ্র অর্থাৎ শিব, আর সীতা হলেন রুদ্রাণী, আর সীতা হলেন রুদ্রাণী অর্থাৎ পার্বতী। হে রাঘব, ইহা নিঃসন্দেহে যে সংসারে পুরুষবাচক যাহা কিছু তাহা সব আপনারই রূপ, এবং স্ত্রীবাচক যাবতীয় বস্তুই শুভলক্ষ্মণা জানকীর শ্রীরূপ। চূড়ান্ত ব্রহ্মজ্ঞানের কথা নারদ মুনি, সুখদেব, এরা সবসময় ব্রহ্মে নিমগ্ন থাকতেন। এরা বলছেন, নারদ মুনি বলছেন যে আপনি হলেন সর্বলোক সংহারী রুদ্র, আর সীতা হলেন রুদ্রাণী। সংসারে যা কিছু পুরুষবাচক, যে সংসারে সমস্ত কিছু যে পুরুষ সে তা হলেন আপনি, আর সংসারে যত স্ত্রী সবই হলেন সীতা। অতএব হে দেব, এই ত্রিভুবনে আপনাদের উভয় রূপ হইতে ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। অর্থাৎ এই ত্রিভুবনে আপনি আর সীতা দেবী ছাড়া জগতে আর কিছুই নাই। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এই চরাচর, এই আকাশ পাতাল মর্ত পৃথিবী, সমস্ত কিছুই আপনি ছাড়া আর সীতা দেবী ছাড়া এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে, এই চরাচরে, এই জগতে আর কিছুই নেই। আপনার আভাস হইতে উৎপন্ন অজ্ঞানকে অব্যাকৃত বলা হইয়া থাকে। বেদান্তের কথা বলছেন মহামুনি নারদ, যে আপনার যে প্রতিবিম্ব, আপনার যে আভাস,
হইতে উৎপন্ন অজ্ঞানকে, এই যে আমরা যে অজ্ঞানে আবৃত হয়ে থাকি, মোহে মুগ্ধ হয়ে থাকি, এটি হলো ভগবানেরই মায়া। তাহা হইতে মহত্তত্ত্ব, আর এই মায়া থেকেই হয় না মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব হইতে কি হয় না সূত্রাত্মা। সূত্রাত্মা কাকে বলে না হিরণ্যগর্ভ। বেদান্তের কথা একটু বুঝতেও অসুবিধে হবে। এই মহত্তত্ত্ব থেকে সূত্রাত্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ। সূত্রাত্মা হইতে কি হয় স্থূল শরীর, ব্যাপক লিঙ্গ দেহ উৎপন্ন হয়। আমাদের যে শরীর, এই শরীর তিনটি শরীরের সমন্বয়ে গঠিত। স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর, কারণ শরীর। আমার এই যে শরীর, যেটিকে আমি নিজে দেখতে পাচ্ছি, অন্যেরা দেখতে পাচ্ছে, এটি হলো স্থূল শরীর। আমার শরীরের বাইরে আমাকে আবৃত করে আরেকটি শরীর আছে, সেটি হলো সূক্ষ্ম শরীর। আর আমার শরীরের মধ্যে, আমার হৃদয়ের মধ্যে আরেকটি শরীর আছে, অর্থাৎ ভগবান অর্থাৎ আত্মা যেখানে থাকেন, সেটি হলো কারণ শরীর। এই তিন শরীরের এই তিন শরীরের সমন্বয়ে কি হয় না আমাদের এই দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এরপরে আমাদের দেহ থাকে কেন? কেন আমরা জীবিত থাকি না অহংকার, বুদ্ধি, পঞ্চপ্রাণ, 10 ইন্দ্রিয় সমষ্টিকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখাদি ধর্মবিশিষ্ট লিঙ্গ দেহ বলিয়া থাকেন। আমাদের যে এই দেহটিকে ব্রহ্মজ্ঞানীরা, বেদান্ত জ্ঞানীরা কি বলেন না এই যে 10 ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, পঞ্চপ্রাণ, অহংকার, মোহ এবং জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ, এই যে ধর্মবিশিষ্ট আমরা জীব, বেদান্তবাদীগণ একে কি বলেন না লিঙ্গ দেহ বলিয়া থাকেন। এই লিঙ্গ দেহাভিমানী চেতনাভাস বাহ্য জগতে তন্ময়তাবশত জীব নামে বিখ্যাত। এরপর নারদ মুনি কাদেরকে জীব বলছেন না এই লিঙ্গ, এই শরীরটাই আমি, এর বাইরে আমার কিছু আর চিন্তা নেই, তাকেই তিনি জীব বলছেন। এবং অনির্বচনীয় অনাদি অবিদ্যাকে কারণ উপাধি বলা হইয়া থাকে। শুদ্ধ চৈতন্যেরই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ নামক তিনটি উপাধি, এই উপাধি সহ যুক্ত হইলেই তাহাকে জীব বলা হয়, এবং উপাধি হইতে রহিত হইলেই তিনি পরমেশ্বর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। নারদ মুনি বলছেন এই যে আমরা একটু আগে বললাম আমাদের শরীর স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর, কারণ শরীরের সমন্বয়ে গঠিত। নারদ মুনি বলছেন যে এর থেকে আমরা যখন মুক্ত হই তখন কি হয় না তখন আমরা পরমেশ্বর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হই। এই উপাধি থেকে মুক্ত হলেই, আমার আমিত্ব থেকে মুক্ত হলেই আমরা সেই পরমেশ্বরের সাথে একাত্ম হয়ে যাই। হে রঘুশ্রেষ্ঠ, সৃষ্টি 3 প্রকার। নারদ মুনি জানেন তিনি কার কাছে বেদান্তের কথা বলছেন, চূড়ান্ত ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলছেন, যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম, তার কাছেই তিনি বলছেন। তিনি জানেন তার মধ্যে কোনো অহংকারের লেশ মাত্র নেই, সেই তিনি ভগবানের কাছেই, তারই কথা বলছেন, তারই স্তুতি করছেন। নারদ বলছেন যে আমি জগতে এমন কিছু দেখছি না, আপনার স্তুতির পক্ষে, আপনার যে স্তুতি আমি করব সেটি আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কেননা আপনার স্তুতি করা, নারদ মুনি বলছেন আপনার স্তুতি করা আমার মতো অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। হে রঘুশ্রেষ্ঠ, সৃষ্টি 3 প্রকার, জাগ্রত, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি। আপনি সর্বসৃষ্টি হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক এবং সাক্ষী চৈতন্য মাত্র স্বরূপ। এই সম্পূর্ণ জগৎ আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আপনাতে প্রতিষ্ঠিত ও আপনাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই যে ত্রিগুণাত্মক জগৎ, এই জগৎ আপনার দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে, আপনার দ্বারাই পালিত হচ্ছে, আর আপনার দ্বারাই লয় প্রাপ্ত হবে। আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে আপনার থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, আবার আপনাতেই লয় প্রাপ্ত হবে। অতএব এই সমস্ত জগতের মূল কারণই হলেন আপনি। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় নিজেকে জীব মনে করিয়া মনুষ্য ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
আমরা যে ভয় পাই, আমাদের যে শোক দুঃখ ক্রন্দন, সুখ দুঃখ, ভালোবাসা, কাউকে নিন্দা করা, কাউকে তুষ্ট করা, এটি কেন হয় না? আমরা রজ্জুতে সর্প দেখি। রজ্জুতে যেমন রাত্রেবেলায় অন্ধকারে যদি একটি দড়ি পড়ে থাকে, সেই দড়িটি আমরা যদি অন্ধকারে দেখি হঠাৎ করে সাপ মনে করি। তারপর যখন আলো নিয়ে এসে দেখলাম যে না, এটা সাপ নয়, দড়ি, তখন আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হলো। কিন্তু যখন আমরা অন্ধকারে ওই দড়িকে সাপ রূপে দেখেছিলাম, তখন আমরা সমস্ত সত্তা দিয়ে বিশ্বাস করেছিলাম এটি একটি সাপ। সেই রকম এই সংসারও হলো, এই দেহ হলো আমাদের ওই রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়। আমরা নিজেকে জীব বলে মনে করে থাকি, আমরা যে সাক্ষাৎ পরমাত্মা এটি ভুলে যাই, তাই আমাদের সমস্ত ভয় হয়ে থাকে। কিন্তু উক্ত জীব যখন নিজেকে আমি পরমাত্মা এই রূপ দৃঢ়রূপে জানিতে সমর্থ হয়, তখন জীব সম্পূর্ণ ভয় হইতে ও দুঃখ হইতে মুক্ত হয়। জীব কখন ভয় আর দুঃখ থেকে মুক্ত হয়? যখন সে নিজেকে আমি পরমাত্মা, অহং ব্রহ্মাস্মি এটি ভাবে, তখন সে সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হয়। যেহেতু আপনি চিন্মাত্র জ্যোতিস্বরূপ, সর্বদেহে স্থিত হইয়া সর্ববুদ্ধির প্রকাশক, সেই হেতু আপনি সকলের আত্মা। নারদ মুনি বলছেন আপনি সকলের আত্মা কেন না? আপনি চিন্মাত্র জ্যোতিস্বরূপ, সর্বদেহে স্থিত আছেন আপনি, আর সর্ববুদ্ধির প্রকাশক আপনি, সেই হেতু আপনি সকলের আত্মা। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় অজ্ঞানবশতা আপনাতে এই দৃশ্য সম্পূর্ণ জগৎ কল্পিত হইয়া থাকে, এবং পুনঃ আপনার স্বরূপ লাভ হইলে উহা বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং সর্বদা জ্ঞানাভ্যাস করাই মনুষ্যগণের কর্তব্য। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, এই কল্পিত জগৎ, এ দেখেই মানুষ ভয় পায়, আর এর দ্বারাই মানুষ অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত হয়। যখন মানুষের এই অজ্ঞান দূর হয়ে যায়, তার জ্ঞান আসে যে আমি ব্রহ্ম, আমি পরমাত্মা, অহং ব্রহ্মাস্মি, তখন তার সমস্ত দুঃখ, সমস্ত ভয়, সমস্ত মায়া, সমস্ত কিছু লয় প্রাপ্ত হয় আপনাতে। আর এটি কি করে সম্ভব হয় না? আপনার চরণ কমলে ভক্তিমান পুরুষগণেরই ক্রমশ জ্ঞান লাভ হয়। নারদ ছিলেন ভক্তের রাজা। নারদীয় ভক্তিসূত্র বলে একটি বই আছে, সেই বইয়েতে নারদ মুনি এই ভক্তির গুণগান গেয়েছেন। সেই তিনি বলছেন যে আপনার চরণ কমলে সদা ভক্তিমান পুরুষেরাই কেবলমাত্র এই জ্ঞান লাভ করতে পারে। সুতরাং আপনার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন জনগণই বস্তুত মুক্তির পাত্র। কারা মুক্তি লাভ করে না? আপনার প্রতি ভক্তিবশত যেসব জনগণ আপনাকে ভক্তি করে, আপনার চরণ কমলে মনকে সদা ভ্রমরের ন্যায়, ভ্রমর যেমন ফুলে বসে থাকে, সেই রকম সর্বদা আপনার চরণ কমলে মনকে রাখে, তারাই আপনার ত্রিগুণাত্মিকা মায়া থেকে মুক্তি লাভ করে। হে প্রভু, আপনার ভক্ত ও তাহার ভক্ত, আমি তাহার দাস। প্রভু, আমি আপনার যে ভক্ত, আমি তার দাস। এই জন্য ভগবানের ভক্তের এত মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। শাস্ত্রে আছে যে ভগবানের যদি কেউ ক্ষতি করে, ভগবান সেই অপরাধ ক্ষমাও করে দেন, কিন্তু তার ভক্তের যদি কেউ ক্ষতি করে, তিনি এটি ক্ষমা করেন না। নারদ মুনি এখানে সেই ভক্ত সঙ্গেরই কথা বলছেন। অতএব আপনি আমাকে আপনার ভুবনমোহিনী মায়ায় মোহমুগ্ধ করিবেন না, আমার প্রতি কৃপা করুন। হে রাম, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না। ঠাকুর বারবার কথামৃতে অনেকবার এই প্রার্থনার কথা আমাদের শিখিয়েছেন। নারদ মুনিও সে একই কথা বলছেন যে হে রাম, আপনার ভুবনমোহিনী মায়ায়, এই যে আপনি রত্ন সিংহাসনের উপর বসেছিলেন, এসে প্রণাম করে আমাকে বলছেন যে আপনার মতো মুনির সঙ্গ লাভ করা অনেক জন্মের তপস্যার ফলে হয়। এই যে কথাগুলি আপনি আমাকে বলছেন, এই যে আপনার ভুবনমোহিনী মায়ায় আমাকে মুগ্ধ করবেন না। এই প্রকার বলে নারদ মুনি বারংবার শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছেন। বারংবার প্রদক্ষিণ করছেন কেন? নারদ মুনি হলেন ভক্তের রাজা। তিনি তার ভক্তি শাস্ত্রে, নারদীয় ভক্তি সূত্রে এই ভক্তির কথাই বলেছেন।
সেই তিনি রামচন্দ্রকে বারংবার প্রদক্ষিণ করছেন আর বারংবার নমস্কার করছেন। তিনি রামচন্দ্রকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে, সীতা দেবীকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে আকাশ মার্গে রামচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে আকাশ মার্গে লীন হয়ে গেলেন পরের শনিবার। ওং রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে রঘুনাথায় নাথায় সীতয়া পতয়ে নমঃ।